ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے بھی ہے۔ اور تعزیے کے تعلق سے محرم کے بارے میں بہت سارا کلام ہو چکا ہے، اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو شروع کے 5 پارٹ شاید اب تک اپلوڈ ہو چکے ہوں گے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ آج بات کرتے ہیں اس میں محرم کے بارے میں، شادی وغیرہ کرنے نہ کرنے کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں۔ شادی نہیں کرتے اور کپڑے نہیں پہنتے، اور بہت سے لوگ اس میں کالا اور ہرا کپڑا پہننے کو منع کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس میں نئے لباس پہننے کے لیے ممانعت کرتے ہیں، تو محرم میں اس سب کی کیا اصل ہے؟ دیکھیں، شادی تو 12 مہینے ہی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہ اگر کوئی ضد بحث میں خاص اس موسم میں شادی کرے تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس میں شادی نہیں کرتا تو اس کے کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس مہینے میں شادی کرنا چاہے یا ایسا مسئلہ کسی خاندانوں میں پھنس جائے کہ اس وہ جو تاریخ طے ہو، مثلا یہ کہ انگریزی تاریخ کسی وجہ سے طے کری تھی، یاد نہیں کہ وہ محرم تھا اور اب یہ محرم پڑ گیا، اگرچہ 10 محرم ہی پڑ گیا، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا، شادی بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس لہٰذا اس موسم میں یعنی اس مہینے میں شادی کو ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے۔ احتیاطاً اگر کوئی نہیں کرتا کہ اس احتیاط کی وجہ سے کہ محرم کا مہینہ ہے، اگر کریں گے تو کیونکہ ماحول کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ لوگ تانا زنی کریں گے، انگلی اٹھائیں گے کہ انہوں نے اس مہینے میں شادی کری ہے، کیونکہ لوگ اس مہینے میں شادی کرنے کو امام حسین کی یاد میں اس کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، مگر اس کو ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیں تو اس مہینے میں شادی ہو سکتی ہے۔ اب رہا یہ کہ نئے لباس پہننے کے تعلق سے بھی شاید بہت سارے لوگ منع کرتے ہوں گے کہ محرم میں نیا کپڑا نہیں پہنتے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ نہانے دھونے سے منع کرتے ہیں، تو نئے کپڑے پہننے کی بھی ایسی کوئی خاص یعنی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کے وہاں کوئی فنکشن پروگرام ایسا کوئی موقع ہے کہ وہاں پہ نیا لباس پہننا ہے یا کسی اور کی شادی میں جانا ہے، تو ایسی صورت میں نیا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اس میں نیا کپڑا نہیں پہنا جائے گا۔ نہ تو نیا کپڑا پہننا اس میں ناجائز ہے اور نہ ہی نیا کپڑا پہننا اس میں منع ہے۔ اچھا، کچھ مخصوص رنگوں کے مقابلے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہرا رنگ یا کالا رنگ پہننا اس میں حرام ہے، یا اس طریقے کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں دراصل حرام کی صورت اس طرح بنے گی کہ اگر کوئی شخص خاص لباس کوئی ایک یعنی خاص کوئی ایسی واضح بنائے جو ماتم وغیرہ کرنے والوں میں شمار ہو، اس کی نیت بھی ماتم کرنے کی ہو، تب وہ لباس ناجائز اور حرام ہوگا۔ البتہ وہ لباس حرام نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مشابہت کی بنا پہ اس سے بچنے کا حکم دیا جائے گا، مگر حرام اس صورت میں ہوگا جبکہ اس لباس کو خاص ماتم کے لیے پہنا جائے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی غالباً 22ویں جلد کے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ محرم میں ماتم کے لیے اگر سیاہ لباس پہنا جائے تو حرام ہے، لہٰذا ماتم کے لیے سیاہ لباس ہو تو میں ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ اگر ماتم کے لیے لباس پہنا جائے گا، اگرچہ سیاہ ہو یا سبز ہو یا سرخ ہو یا ایسی کوئی خاص لباس ہو جو ماتم والے پہنتے ہیں، اور یہ شخص ان میں شامل ہونے کے لیے ماتم کی وجہ سے اگر کالا کپڑا پہنے گا تو اس کو کپڑا یہ حرام ہوگا، مگر یہ کہ اگر کسی کی ماتم کی نیت نہیں ہے، اس نے نارملی ویسے ہی پہن لیا کالا لباس، کالا کرتا پاجامہ، یا لیڈیز نے پہن لیا، اس کی ماتم کی کوئی نیت نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو کالا پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ احتیاط اس صورت میں ہے کہ ایسے معاملے میں خاص کر 10 محرم میں کالے رنگ وغیرہ پہننے سے مطلق یعنی اوپر سے لے کر پورا نیچے تک کالا لباس پہننے سے بچنا چاہیے کہ یہ مشابہت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ ہی کے غالباً 24ویں جلد کے ایک مقام پر اس مشابہت کو لے کے بھی مسلمانوں کو اطلاع دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ مسلمانوں کو عاشورہ میں یعنی 10 محرم کے دن 3 رنگوں سے بچنا چاہیے، اس میں ایک کالا، ایک سرخ اور ایک ہرا، یعنی ایک کالا رنگ، سیاہ رنگ، ایک سبز رنگ یعنی ہرا رنگ، اور ایک سرخ رنگ یعنی لال رنگ کے مرد کو خاص طور سے، کیونکہ خواتین تو گھر کے اندر ہی رہتی ہیں اور نیت بھی اگر ماتم کی نہیں ہے تو ان پہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، مشابہت بھی جب پائی جائے گی جب وہ باہر نکل کے بھیڑ میں آئیں گی، تو جب وہ گھر میں رہیں گی ان کے لیے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جائز ہونے کے لیے، اور مرد کو اس چیز سے پرہیز چاہیے کہ وہ باہر جاتا ہے تو اگر خاص عاشورہ والے دن ہی پورا لباس کالا پہنے گا، پورا لباس ہرا پہنے گا، یا پورا لباس
सुर्ख लाल पहनेगा तो ऐसी सूरत में इसको परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, परहेज़ के अंदर जो ममानियत है, यानी हरे रंग में या काले रंग में या सुर्ख रंग में कि नहीं पहनना, वो भी सूरत में होती है कि जहाँ पर मुशाबहत पाए जाने का गुमान गालिब रहता है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ जब नाजायज़ होती है और वो किसी ख़ास वजह से नाजायज़ होती है, तो जब वो ख़ास वजह हट जाती है तो उसका नाजायज़ होना भी मना हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं या ऐसे गली मोहल्ले में रहते हैं कि वहाँ पर ख़ास शियाओं का रहने का गढ़ है या उस गली के अंदर शिया हजरात ज़्यादा हैं, तो अगर आप ख़ास आशूरा के दिन अगर काला लिबास उस गली में पहन लो तो लोग आपको शिया गुमान करेंगे। तो उस मुशाबहत से बचने के लिए आपको ऐसी जगह पर काले लिबास से परहेज़ करना चाहिए, या इसी तरह हरा लिबास से परहेज़ करना चाहिए। तो जिस तरह ये आला हज़रत फरमाते हैं जो जाहिलों में हरा लिबास पहनना, सब्ज़ लिबास पहनना ये मशहूर है, ये भी नाजायज़ है। जाहिलों से मुराद वही कि हरा रंग पूरा पहनाते हैं, हरा साफ़ा, हरा कुर्ता, हरा पजामा बच्चे को या बड़े को, फिर इस तरह नंगे पैर उसको चलाते हैं, फ़कीर बनाते हैं, भीख मंगवाते हैं। तो सारे काम नाजायज़ और गुनाह के हैं कि भीख मांगना भी हराम है, और इस तरह घर घर हाथ फैलाना और ये हरा रंग का पहनाना ये जो जाहिलों में मशहूर है ये भी नाजायज़ है। तो लिहाजा अगर काले रंग में मुशाबहत नहीं है तो ऐसी सूरत में आशूरा के दिन पहन सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि गली मोहल्ले के अंदर अगर शिया ज़्यादा रहते हैं, अगर ये शख्स पहनेगा तो जाहिर है कि इसको शिया समझा जाएगा, तो ऐसी भीड़ में पहनने से बचना चाहिए। वहाँ तो बिल्कुल कराहत है, इसको ना पहना जाए। और अगर मामला ऐसा है कि आपके गली मोहल्ले में अगर आपका मामला के लोग आपसे वाकिफ़ हैं कि ये शख्स शिया नहीं है, या उस इलाके के अंदर दूर दूर तक मातम शिया वगैरह होते ही नहीं हैं, और अगर काला पहन लिया जाए तो कोई आपको शिया समझेगा भी नहीं, यानी वहाँ आप इलाके में अपने अनजान नहीं हो बल्कि लोग आपको जानते पहचानते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर ख़ास आशूरा के दिन भी कोई काला लिबास पहन लेगा तो वो उसका पहनना बिल्कुल बिला कराहत जायज़ होगा, यानी उसको मकरूह या नापसंदीदा भी नहीं कहेंगे। ये जो आला हज़रत ने फतावा रज़विया में फरमाया कि इससे बचना चाहिए, ये बचने का हुक्म मुशाबहत की बिना पर होता है, और जहाँ मुशाबहत पाई जाएगी वहाँ यकीनन बचना चाहिए, और जहाँ मुशाबहत नहीं पाई जाएगी तो ऐसी सूरत में हरज भी नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई चीज़ नाजायज़ होती है किसी ख़ास वजह से, तो जब वो वजह चली जाती है उसका नाजायज़ होना भी चला जाता है। इसी तरह कोई अगर चीज़ किसी मजबूरी के तहत जायज़ की जाती है तो वो जितनी मजबूरी के तहत है वो ज़रूरतन ही जायज़ की जाएगी, मुतलकन जायज़ नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पे इसके यह समझे कि अगर किसी को मौत की शिद्दत है और अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है पीने की जिससे जान बचाई जा सके सिवाय शराब के, तो शराब में उतनी पी लेने की इजाज़त है जिससे जान बच जाए, ना कि यानी पूरी बोतल पीने की तब भी इजाज़त नहीं होगी। अगर उसके 2 घूंट पीने से जान बच जाएगी, 5 घूंट पीने से जान बच जाएगी, तो शराब के वो इतने घूंट पी सकता है। तो लिहाजा जो मुमानियत तो होती है, जो किसी ख़ास वजह से नाजायज़ चीज़ जायज़ की जाती है तो वो ज़रूरत के तहत ही जायज़ की जाती है। तो इसी तरह मफ़हूम में मुखालिफ भी अहले सुन्नत के अंदर हुज्जत होता है। तो जो चीज़ किसी ख़ास वजह से नाजायज़ करार दी जा रही है, जिससे बचने का हुक्म दिया जा रहा है, जब वो वजह पाई नहीं जाएगी तो लिहाजा उसको इख्तियार है कि फिर वो चीज़ इख्तियार कर सकता है। तो जब ये मुशाबहत नहीं पाई जाएगी, ऐसे गली मोहल्ले में हो या ख़वातीन घर के अंदर हैं या रिश्तेदारों में हो या किसी ख़ास शादी के मौके पे होगे जहाँ सब ने काले नहीं पहने, अगर ये काला पहन लेगा और कोई इस पर शिया होने का गुमान भी नहीं करेगा कि ना इलाके में शिया हैं और ना ही इस शख्स को भी सब जानते हैं कि इस शख्स शिया नहीं है, सुन्नी है, तो इसमें कोई कराहत वाली बात नहीं है। कराहत जिस सूरत में होती है मैंने बयान कर दी। लिहाजा इसमें शादी ब्याह वगैरह करना, ये सारे मामलात करना, लिबास के ताल्लुक से मैंने बता दिया। फिर भी छोटे बच्चों को पूरे सर से लेकर पाँव तक काला, लाल और हरा पहनाने से ख़ास मुहर्रम में बचना चाहिए कि एहतियाती बेहतर है। इसमें दूसरा लिबास पहन ले, खुसूसन सफ़ेद पहन ले तो इसमें ज़्यादा बेहतर है, गुस्ल वगैरह करके पहन ले। और मुहर्रम के मुझे लगता है गालिबन सारे पार्ट्स जो है ना कंप्लीट हो गए 6। फिर भी अगर कुछ और सवाल आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। और फेसबुक पेज के ऊपर मेरे मुहर्रम में जायज़ और नाजायज़ काम की एक फ़हरिस्त में A4 साइज़ का एक पेज जो है वो पोस्ट कर दिया गया होगा। आप एक मरतबा उसको भी देख लें, उसको निकाल के प्रिंट आउट कराना चाहें, तकसीम कराना चाहें, रखना चाहें तो रख सकते हैं, या शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। इसी तरह ये 7 पार्ट्स जो मुहर्रम के ताल्लुक से इसको भी शेयर कर दें। तो उस पर्चे के अंदर उस A4 साइज़ में मुहर्रम में होने वाले जायज़ नाजायज़ काम जो आपने इन सारी वीडियो में सुने वो शॉर्ट में उसमें लिखे हुए हैं, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। आप उसको व्हाट्सअप के ज़रिए आसानी से चला सकते हैं या फेसबुक वगैरह पे भी शेयर कर सकते हैं। और इस पेज को आप फेसबुक पे देख लें, सिकंदर वारसी, facebook.com/सिकंदर वारसी, या फिर गूगल पे सर्च कर लें ईज़िली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी फेसबुक का मिल जाएगा।
پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا